Okay, so in the last class, as we have studied about the difference between um, interface and data structure, and we have discussed about interface. Today, what we are going to do is that we are going to define our first interface, and we are going to discuss about the data structure by which we can implement that interface. So our first interface is static. Oh, let me take a different color, I think. Okay, so static sequence interface. So this is a sequence interface, and the sequence interface is static. Okay, so basically it is a sequence interface, and it is telling about the nature of the sequence, which is static. And later we'll we'll look into the dynamic sequence interface. Okay, so how can we define this interface? Uh, this interface maintains maintains it maintains a sequence of sequence of items x0, x1, x1, x2, and up to x n minus 1. So if the index starts from 0, it would end up to n minus 1, where n is the number of items and x is the value of the item, right? So we have um, x0 up to xn minus 1, these n items subject to those operations, and these items are subject to those operations. So now we are defining the operations as per the definition of interface. We came to know from the last class that interface defines some operations, right? So what are those operations for sequence interface? Let me write it over here. Okay, so first is build x. Sorry, build x. That means we have to at first we have to build the sequence. We must have to have a function by which you can build or construct the sequence. Okay. Okay, so we can write make new data structure for items x to xn minus 1, x0 to xn minus 1. Okay, so then we are defining another operation or function, which is len. Len returns the length of the sequence, which can be denoted by n. Okay, so n is the length of the sequence, and this function, if we call this function len, it returns the size or length of the uh, sequence, which we can denote by n. So all these are denotation. We can use any other variables. Okay, so another one we can call iter sequence. That means we may want to iterate over the sequence. Okay, so sometimes it is also called traverse. We may call the function also traverse. Okay, traverse means visiting all of the
elements. So if it has x0 to xn minus 1 items, so we can visit first item, then we can visit second item, then we can visit third item. In this way we can visit all of the items that are there in the sequence. Okay, so items can be simple integer. In the last class we told about a sequence of even numbers. Say for example, a sequence of even numbers 2 4 2 4 6 8 10. If it is a sequence of even numbers from number 1 to 10, okay, so what iterseq or traverse operation or function would do is that it would visit all of the elements of the sequence. Okay, okay, so we can say that the output of the, and it can print by visiting all of the elements, it can print all of the items that are there in the sequence. So we can say output x0 to xn minus 1. Uh, it can print all of the items. Okay, so get at, next function is get at I, which would return the return the item. It would return the item or value that are stored there uh, in ith index. Okay, so that means get at I. So that means give me the ith value of the, or item of that are there in the ith index. Okay, so next function is set at. Set at is, we may want to insert or um, set a value x to the index I. Set value x to index I. In which case, if there is a previous value in index I, which would be removed, okay, or which would be overwritten. Okay, so we can define some other functions. Say for example, get first, which is the subset of get at. Okay, so get first last, get first or get last. Okay, so which would give the first item or last item, then set first or last. We should set a value at the beginning of the sequence or at the end of the sequence. Okay, so these are the operations that we can define for our sequence interface, or more precisely static sequence interface. Okay, so these are some operations, or we can say functions that we can define for static sequence interface. Now, so all these discussions are pretty abstract, or we are not now talking about the actual implementation of the sequence interface. Why? Because we are talking about the interface, right? Now we talk about how can we implement this interface by means of a data structure. So here comes our discussion about the solution of this interface, how we can solve this interface problem. Okay, so the solution for the statics for static sequence interface. So what is the solution? So very simple solution is static array. So all we know that Python doesn't have array. Python has list, which is actually
In the last class, I have told you that which is actually dynamic array, which is not a static array. Okay, so that's why we'll be using C language to, or yeah, later on we'll use Python actually to, but at first to demonstrate some of the characteristics of the array, we'd use the C language, and later we'd implement all of the interface by using Python, and we'd implement all of the functions that we have defined in the previous slide by using Python. Okay, so before going into that implementation, real implementation, let us discuss about some properties of the static array. Okay, so array has the first property we can that we can tell about array is that it is array has array has consecutive chunk of memory. Okay, so all of the memories elements or all of the memory words are one after another or adjacent to one another. That means in Bangla we can say pashapashi. Okay, so ekta element, one element is beside another element physically inside the memory. So this is one very important property of the static array, and that's why what you can do is that as the memory locations are physically beside one another or adjacent to one another, what we can do is that we can calculate the index of the array very quickly by means of a equation. Okay, so what you can do is that memory address address of the um, base address, we can write base address of the array, base address of the array plus I. So by this simple arithmetic calculation, it can find the location ith address of the ith location of the array, and that's why it can take immediate access or random access to that address, and that's why array access is array access is array access is big O one time. Big O one time, that means it is a constant time operation. That means array access is a constant time operation. Say for example, let's talk about our sequence, which is the sequence of even numbers from 1 to 10. Okay, so if we store this sequence in a static array, uh, we will be able to will be able to access each and every element in a constant time. Okay, why another reason is that we're using let's not forget that we're using word RAM model of computation, and this model of computation says that in we can get immediate access to the to any address of the memory. Okay, so we can take random which also called random access. We can get random access to any of the address of the memory directly. If the address is known, we can uh, get access to that value of that address immediately or very easily with a constant time. Okay, so let us discuss about this point by by showing uh, a program. Okay, so how the computer can calculate the address of the ith location of the memory. Okay, so let's run a program. Let me share my desktop screen. Okay, so I have a program written here for you.
So what happens is that, so this is a program written in C. I hope you can see it. Let me try to increase the size of the text. Sorry. Just give me some time. Okay, so in this program, we demonstrate two things. One is that the how the array addresses are physically beside one another. Okay, so let us first see this character array. Okay, so this is a character array of size 5, LA5. We have defined as char LA5. That means a character array with 5 elements, and we have initialized the value of each of the elements from the index 0 to 4, as you can see here. In index 0, we have put the value, or we have kept the value capital A. In index 1, we have kept the value B, and in this way C, D, E we have kept in the corresponding indexes. Okay, so now here we can, as we can see, we can print all of the values from each and every location by using printf function, printf percentage %c slash n ls0. In the next line I have given the next index la1, la2, la3, la4. In this way I have written this code. Okay, so let's first of all comment this line. Also, let's comment this line. Just let us see. Okay, so as you can see, all of the elements have been printed: A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, which are the values that are stored from in this location LA0 to LA4. Okay, so now what we are interested is that we want to know the address, and in C there is a nice operator, okay, so which is called ampersand, which looks something like that. We use this operator during scanf. When we write scanf, sorry about the handwriting. Okay, scanf, we write something like that: percentage D ampersand LA1 or LAI, whatever it may be. So we give ampersand before the variable name to mean the address of the variable. Okay, so when we write the name of the variable simply, it becomes the value of the variable. When we put ampersand before the address of the variable, it becomes the ampersand before the name of the variable, it becomes the address of the variable. So here, as you can see, we have put ampersand sign before LA0. So what it would show is that it would show the value of the, it would show the address of the location LA0. Okay, let us see what is the address of the location LA0. Okay, as you can see, okay, so this is the address of the
location LA0. Okay, so what is the address of the location? Let me- Okay, so yeah. So as you can see, it is the address of the location 0, and it is the address of the location 1. And if you can see, let me write it over here. What is the address of the? Let me write the address of the location 0, and this is the address of the. We have also printed the address of the location 1. So address of the location 0 is 3497. So this is the memory address 3497 05619. Okay, so and the address of the next location is just adjacent to it, 3497 05620. So this is 619, and this is 620, which means that this address location is just physically beside this address location. That means these two address, the address of the LA0 and address of the LA1 is adjacent to each other. Okay, so let me write it over here. I think that would be more perfect. This is the address of the location LA0, and this is the address of the location LA1, which is adjacent from the uh, address we can clearly understand. And what about the address of the next location and next location and next location? Let me show it to you. Let me run it again. Okay, so as you can see, again, uh, we have run the same program, but it is, as you can see, as the address is being allocated uh, randomly from the memory. Okay, so from in this run, the addresses are different. In previous run, the addresses were something like that, but in this run of the program, the addresses are being changed. Okay, the addresses are changed by the compiler. Okay, so as you can see, the address of the location LA is, let me write it over here, is 186478783123. Okay, so let me draw the array also. So this is our array. This is index 0, suppose this is index 1, 2, this is 3, this is 4. 0, 1, 2, 3, 4. And index 0 we have A, index 1 we have B, index 2 we have C, I have D and E. Let me run it again, okay? So that we can I'm uncommenting this line also, because this line has a meaning also, and I'll show it to you. Okay, so again the address has got changed. Okay, so in each run we are getting different addresses. That means the memory, uh, uh, the computer is allocating the array in different places in the memory in different run of the program. Okay, so this is the address for the LA0. Let me write it over here. 1269 68 595. And the next one is 596. The next one is 596, which is LA1.
right? This is LA1, and next one is 597, 597, which is LA2, and the next one is 598, which is which is LA3. Okay, and the last one is 599, which is LA4. So what it means is that each character space of the array is taking only one byte of the memory. Okay, so if it is a byte addressable, one byte, or we can say one word of the memory. If so, it is 595. Its address is 595. Then the next one is stored in 596, and the next one is stored in 597, 598, 599. Okay, so all these are adjacent to one another. 595, 596. We can see that. Another point to note is that here I haven't written ampersand LA0, but we have just written the name of the array. So this point is that the base address, this is the base address, and array's name always indicates the base address. The name of the array becomes a pointer which indicates the base address. Name of the array is a pointer for base address. Base means first address of the first location. Okay, okay. So how does this calculation is performed by the computer is this. So as I have shown you in my while I was writing in the whiteboard. Okay, so this is how. So this is the base address, as I have written base address of the array plus I. So this is a simple arithmetic calculation, base address of the array plus I. Okay, so what it does is that it just calculates as all of the array locations are adjacent to one another. It just perform this arithmetic calculation. Okay, so another thing is that I haven't written it over here, but you should know it, is that here the I into um, another constant, I can write it C. Sometimes another constant is multiplied here because not always each and every location takes one word or byte of the memory. Okay, say for example, had it been a integer array, so let me run this program. In case of character, it takes one word of the memory or one chunk of the memory. But uh, in case of integer, okay, so আমরা যেটা করছিলাম এখানে আগের মতোই এই ইন্টিজার অ্যারেটাকে LA5
এখানেও LA0 তে আমরা একটা ইন্টিজার ভ্যালু রাখছি, এখানে LA1 একটা ইন্টিজার ভ্যালু রাখছি, LA2 তে অ্যানাদার ইন্টিজার ভ্যালু, LA3 তে অ্যানাদার, LA4 এ অ্যানাদার। ওকে, সো উই রান ইট। আমরা এখন এটা রান করব এবং এগেইন আমরা অ্যাড্রেস গুলো যেটা করব যে আমরা অ্যাড্রেস গুলো প্রিন্ট করব। ওকে, সো এখানে আমরা দেখছিলাম যে অ্যাড্রেস গুলো প্রত্যেকটা ওয়ান ওয়ার্ড, মেমোরির একটা ওয়ার্ড দখল করছিল, বাট এখানে আমরা যেটা দেখব যে একটা লোকেশনই মাল্টিপল ওয়ার্ড দখল করবে। ওকে, সরি, লেটস রান ইট এগেইন। ইয়া, ওকে, সো আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা ইন্টিজার হওয়ার কারণে আগে মেমোরি অ্যাড্রেস গুলো আমরা একটা পাশাপাশি ঠিক পাচ্ছিলাম, কারণ ক্যারেক্টার কম জায়গা নেই, ক্যারেক্টার রাখার জন্য কম জায়গা লাগে। ঠিক আছে, ওকে, তো আমরা যেটা বলছিলাম যে ক্যারেক্টার আমরা অ্যাড্রেস গুলো প্রিন্ট করলাম, আমরা দেখলাম যে অ্যাড্রেস গুলো একটা একটা যদি 555 হয় সাপোজ, আর একটা হচ্ছে 556, জাস্ট তার পাশেই, কারণ ক্যারেক্টার অ্যারের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট মাত্র একটা ওয়ার্ড অথবা একটা বাইট জায়গা নেয়। ঠিক আছে, 1 বাইট আর 1 ওয়ার্ড। ওকে, সো আর ইন্টিজারের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখব যে ইন্টিজার অ্যারের ক্ষেত্রে আমরা যেটা এখানে রান করেছি, আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এটা হচ্ছে প্রথম অ্যাড্রেসটা হলো 14944581112 এবং দ্বিতীয় অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এর 4 ওয়ার্ড আর 4 বাইট পরে। ঠিক আছে, 14944581116, তার মানে 12-র সাথে 4 যোগ করলে 16 হয়। তার মানে এটা যদি 112 হয়, আমি লাস্ট 3টা ডিজিট বলছি আর কি, 112 হয় তাহলে এটা 116, এর পরেরটা হবে 120, এর পরেরটা হবে 124, এগুলি সব ঠিকই থাকবে, এর পরেরটা হবে 124, এর পরেরটা হবে 128, এইভাবে কাজ করছে। সুতরাং আমরা যদি বেজ অ্যাড্রেসটা হলো 14944581112, আমরা যদি বেজ অ্যাড্রেসটার সাথে যোগ করে ইন্ডেক্স 4 এর নাম, সাপোজ এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স 4, এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স 0 অ্যাড্রেস হুইচ ইজ বেজ অ্যাড্রেস, এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স 1 এর অ্যাড্রেস, এটা ইন্ডেক্স 2, এটা ইন্ডেক্স 3, এটা ইন্ডেক্স 4, তাহলে যে ক্যালকুলেশনটা আমরা বুঝতে চেষ্টা করছি সেই ক্যালকুলেশনটা হলো এরকম যে ইন্ডেক্স বেজ অ্যাড্রেসটা যদি জানা থাকে, বেজ অ্যাড্রেসের সাথে 4 গুণ হচ্ছে যে কনস্ট্যান্টটা হলো যে প্রত্যেক লোকেশন কত বাইট অথবা কত ওয়ার্ড জায়গা নেয়। তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে প্রত্যেক লোকেশন 4 বাইট করে জায়গা নেয়। তাহলে আমরা যেটা করবো যে বেজ অ্যাড্রেস হুইচ ইজ দিস প্লাস হচ্ছে আমি কত নাম্বার ইন্ডেক্সে যেতে, 4 নাম্বার ইন্ডেক্সে যেতে, 4 নাম্বার ইন্ডেক্স গুণ 4, তাহলে বেজ অ্যাড্রেসের সাথে 16 গুণ করলে আমার কি এই ইন্ডেক্স 4 এর অ্যাড্রেস পাওয়া যাবে, হুইচ ইজ কারেক্ট, কারণ ইন্ডেক্স 4 এর অ্যাড্রেস হচ্ছে 112-র সাথে যদি আমরা 16 যোগ করি তাহলে 128, এবং হুইচ ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য বেজ অ্যাড্রেস 944581494581128। তাহলে এইভাবে ক্যালকুলেশন করা, এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স, আর এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স কত কতটুক করে জায়গা নেয়। তাহলে আমরা এখানে দেখলাম 4 বাইট করে জায়গা নেয়। আর একটু আগে আমাদের যে ক্যারেক্টার এর ক্ষেত্রে যে বিষয়টা ছিল, যেহেতু
প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার অ্যারের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট অনলি 1 বাইট করে জায়গা নেয়। তাহলে আমরা যেটা দেখেছিলাম যে ঠিক এখানে 1 এখানে 1 গুণ করলেই অ্যাড্রেসটা চলে আসবে। সাপোজ এটা যদি ক্যারেক্টার অ্যারের বেজ অ্যাড্রেস হয়, তাহলে ক্যারেক্টার অ্যারে বেজ অ্যাড্রেস, এবং আমরা যদি চতুর্থ ইন্ডেক্স অ্যাড্রেস জানতে চাই তাহলে 4 × 1 হবে। তাহলে ক্যারেক্টার অ্যারে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট 1 বাইট করে জায়গা নেয়। সো এই হলো আমাদের সিম্পল ক্যালকুলেশন। Let's go back to our discussion. ওকে, তো আমরা যেটা ক্লিয়ার করলাম, এই বিষয়টা ক্লিয়ার করলাম যে কিভাবে অ্যারেতে কনজিকিউটিভ, আমরা দুইটা বিষয় জানলাম যে কিভাবে অ্যারেতে কনজিকিউটিভ মেমোরি অ্যাড্রেস গুলো কনজিকিউটিভ হয়, এবং আমরা যেটা জানলাম যে কিভাবে একটা ইন্ডেক্সের অ্যাড্রেসটা বেজ বেজ অ্যাড্রেসের সাথে বেজ অ্যাড্রেস থেকে একটা অ্যারিথমেটিক, জাস্ট শুধু একটা সিম্পল যোগ এবং গুণের মাধ্যমে ওই অ্যাড্রেসটা ক্যালকুলেট করা যায়। এই কারণে অ্যারেতে এত ফাস্টার অ্যাক্সেস আমরা পাই, কারণ যে কোনো অ্যারের যে কোনো ইন্ডেক্সে যেতে গেলে, যেমন এটা যদি ইন্ডেক্স নাম্বার 0 1 2 3 হয়, 3 নাম্বার ইন্ডেক্সে যাওয়ার জন্য আমরা যেটা করি যে বেজ অ্যাড্রেসের সাথে 3 গুণ ওই যে কনস্ট্যান্টটা বললাম সেটা যোগ করে দিলেই আমরা এই অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাই, এবং এই অ্যাড্রেসে ডাইরেক্ট আমরা অ্যাক্সেস নিতে পারি। এই জন্যই অ্যারে অ্যাক্সেস যেটা বলা হচ্ছে, অ্যারে অ্যাক্সেসের টাইম হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, এবং কনস্ট্যান্টকে আমরা জানি যে বিগ নোটেশন দিয়ে এভাবে প্রকাশ করা হয়, বিগ 1 টাইম। ওকে, সো আর যে বিষয় অ্যারের আলোচনা সেটা হচ্ছে যে আমরা যে ইন্টারফেস গুলো দেখেছি তার মধ্যে, ইন্টারফেসে আমরা যে অপারেশন গুলো দেখেছি তার মধ্যে যেমন গেট অ্যাড সেট অ্যাড, হ্যাঁ, গেট অ্যাড সেট অ্যাড এটার জন্য কতটুকু টাইম লাগে, এবং বিল্ড ইটার সিকোয়েন্স এটার জন্য কতটুকু টাইম লাগে। তাহলে আমরা যেটা দেখব যে গেট অ্যাড সেট অ্যাড লেন, গেট অ্যাড সেট অ্যাড এবং লেন, এগুলির জন্য কনস্ট্যান্ট টাইম লাগে বিগ 1, কারণ আমরা জানি এক্ষুনি যেটা আমরা দেখলাম যে অ্যারে অ্যাক্সেসটা হচ্ছে আমরা ইনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেস পাই অ্যারে যে কোনো এলিমেন্টে। সুতরাং গেট অ্যাড করতে গেলেও আমরা যে কোনো ভ্যালু অ্যাড্রেস দিব, ইন্ডেক্স নাম্বার দিব, এবং সেই ইন্ডেক্স নাম্বার থেকে আমরা অ্যাক্সেস নিতে পারবো। এবং সেট অ্যাডও কোনো ইন্ডেক্স নাম্বার দেওয়া থাকলে ওই ইন্ডেক্স নাম্বারে আমরা কোনো একটা ভ্যালু সেট করতে পারবো। এবং আমরা লেংথও, আমরা একটা অ্যারের লেংথ আমরা ইজিলি জানতে পারি। এগুলো হচ্ছে সব কনস্ট্যান্ট টাইম অপারেশন। ওকে, সো লিনিয়ার টাইম অপারেশন কোনগুলি? আমরা যদি একটা অ্যারে বিল্ড করতে চাই, তাহলে একটা অ্যারে বিল্ড করতে গেলে আমাদের যেটা করতে হবে যে এখানে একটা লুপ লাগবে। আমরা যে প্রোগ্রামটা, এখানে আমাদের যে প্রোগ্রাম লেখা ছিল, লেট মি শো মাই শেয়ার মাই স্ক্রিন। ওকে, সো এখানে আমাদের একটা প্রোগ্রাম লেখা ছিল, এই প্রোগ্রামে একটা ফর লুপ দিয়ে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্যানএফ দিয়ে আমরা কিন্তু একটা অ্যারেতে এই যে এই ফর লুপটা ফর i = 0, i < 5, এইভাবে করে আমরা কিন্তু অ্যারের যে 4টা লোকেশন আছে সেই 4টা লোকেশনের জন্য ভ্যালু স্ক্যান করে নিতে পারি। তাহলে এখানে অ্যারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে একটা লুপ চালাতে হবে, এবং যেহেতু একটা লুপের মাধ্যমে আমরা এই 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 অ্যারেটা বিল্ড করতে পারি, সেজন্য এটা লিনিয়ার টাইম অপারেশন অথবা বিগো এন আমরা বলতে পারি। এবং ইটার সিকোয়েন্সের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ইটারেশন করতে গেলেও আমাদের একটা লুপ লাগবে, ঠিক একইভাবে সেই জন্য এটাও বিগো এটাও আমরা বলতে পারি যে বিগো এন অপারেশন, কারণ এই ইটার সিকোয়েন্স এবং বিল্ড সিকোয়েন্স দুইটার জন্য আমাদের যেটা করতে হয়, ফর i = 0, i <n i++, এরকম একটা লুপের মাধ্যমে আমরা ইটার সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে যদি প্রিন্ট করতে চাই, তাহলে এখানে আমরা প্রিন্ট দিতে পারি যে প্রিন্ট এফ, যদি আমরা সি এর ক্ষেত্রে বলি প্রিন্ট এফ %d i, এভাবে বলতে পারি। ওকে, সো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে একটা সিঙ্গেল ফর লুপ লাগছে এবং ফর লুপটা এন পর্যন্ত ইটারেট করছে, সেজন্য আমাদের এখানে বিগো
n এবং একইভাবে মেমোরি অ্যালোকেশনের জন্য মেমোরি অ্যালোকেশনের জন্য আমাদের, কারণ আমরা দেখেছি যে মেমোরি এটা যদি একটা বিশাল মেমোরি হয় তাহলে সেই মেমোরিতে আমরা একটা অ্যারে মেমোরি যে কোনো জায়গায় একটা কনজিকিউটিভ চাঙ্ক অফ মেমোরি আমরা অ্যালোকেট করি। যদিও এটা আমাদের কিছু করতে হয় না, এটা কম্পাইলার করে, কিন্তু এটা আমাদের জাস্ট জানার জন্য যে এটা বিগ ও এন অপারেশন। ওকে, সো এটা ছিল আমাদের স্ট্যাটিক অ্যারের ইন্টারফেস। আমরা স্ট্যাটিক অ্যারের যেই ইমপ্লিমেন্টেশন সেটা আমরা এট এ গ্ল্যান্স একটু দেখব। জাস্ট গিভ মি সাম টাইম। So this is the implementation of uh, static array sequence. So we have defined a class over here named array sequence, and we have a constructor by which we have initialized an empty list in Python. Actually, what we are doing here is that we are implementing static array by means of a dynamic array, which is a kind of interesting. But in order to show all of the interface operations or functions, or in order to implement all of the interfaces in Python, we have to do it as Python doesn't have any static array. But আমরা যদি এটা C তে করতাম তাহলে কিন্তু আমরা এটা এই ফাংশনগুলি লিখতে পারতাম, কিন্তু যেহেতু আমরা পাইথনে সবকিছু দেখছি সেজন্য আমরা এটা পাইথনে এই ফাংশনগুলি ইমপ্লিমেন্ট করেছি। এটা হচ্ছে আমাদের বিল্ড ফাংশন। বিল্ড ফাংশনে হচ্ছে আমরা অ্যারেটাকে তৈরি করেছি, এখানে একটা ফর লুপ আছে এবং তার মাধ্যমে আমরা অ্যারেটাকে তৈরি করেছি, এবং এখানে পাইথনে একটা লেন ফাংশন আছে, সেই লেন ফাংশনের মাধ্যমে আমরা অ্যারের সাইজটাকে রেখেছি যেটা লেনকে ইমপ্লিমেন্ট করছে। গেট অ্যাট সেট অ্যাট আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি জাস্ট সিম্পল রিটার্ন। সেট অ্যাট এই আইথ পজিশনে আমরা জাস্ট ভ্যালুটা যেটা প্যারামিটারের মাধ্যমে এসেছে সেই ভ্যালুটা এখানে প্যারামিটার এক্স যে ভ্যালুটা এক্স ভ্যালুটা আইথ ইন্ডেক্সে আমরা কি এই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের মাধ্যমে অ্যাসাইন করে দিচ্ছি। ওকে, সো we haven't defined these two operations in our discussion, but in these two functions have already also been implemented. Okay, so আমরা যেটা ডিসকাস করেছি সেগুলোর মধ্যে ওকে, সো আমরা এটাও ডিসকাস করেছি। ইনসার্ট ফার্স্ট, প্রথমে ইনসার্ট করা জাস্ট জিরোথ লোকেশনে, জিরোতম লোকেশনে আমরা যেটা দেখছি যে জিরোতম লোকেশনে এক্স কে ইনসার্ট করেছি। এটা হচ্ছে ইনসার্ট অ্যাট কলিং এর মাধ্যমে আমরা ইনসার্ট ফার্স্ট ফাংশনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছি। দুইটা আসলে সেম ফাংশন। তাহলে ইনসার্ট অ্যাট এ কি হচ্ছে, ইনসার্ট অ্যাট এ যেটা হচ্ছে যে আমরা একটা এখানে যেটা হচ্ছে এখানে দুইটা আরো হেল্পার ফাংশন ইউজ করা হয়েছে, কপি ফরওয়ার্ড এবং কপি ব্যাকওয়ার্ড। কারণ ইনসার্ট অ্যাট লোকেশনটা যদি শেষে হয় তাহলে আমাদের যেটা করতে হয় যে পুরো অ্যারেটাকে কপি করে নিয়ে আসতে হয়। সো কপি ফরওয়ার্ড এবং কপি ব্যাকওয়ার্ড ফাংশনটার মাধ্যমে আমরা অ্যারেটাকে কপি করে ওই আয়ত পজিশনে এক্সটাকে, কারণ আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আয়ত পজিশনে এক্সটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা। সো আমরা আয়ত পজিশনে এক্সটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেছি। লেট মি জাস্ট গিভ এ পজ। ওকে, তো এটা হচ্ছে ইটারেটিভ ইমপ্লিমেন্টেশন, এটা হচ্ছে ডিলিট অ্যাটের ইমপ্লিমেন্টেশন, যেখানে আয়ত পজিশনের ভ্যালুটা ডিলিট করা হচ্ছে। ওকে, সো এটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন। নেক্সট আমরা যে টপিকটা পড়বো আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন
ল্যাব সেশনে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব। নেক্সট আমরা যে টপিকটা পড়ব ইন আওয়ার থিওরি ডিসকাশন, সেটা হলো আমরা এর পরবর্তী ইন্টারফেসটা ডিফাইন করব। সেই ইন্টারফেসটা হচ্ছে ডাইনামিক সিকোয়েন্স ইন্টারফেস। ডাইনামিক সিকোয়েন্স ইন্টারফেসটা হচ্ছে স্ট্যাটিক সিকোয়েন্স ইন্টারফেসের সবকিছু থাকবে, স্ট্যাটিক সিকোয়েন্স ইন্টারফেসের সবকিছু থাকবে, বাট এখানে দুইটা নতুন জিনিস। আসলে আমরা যে ইনসার্ট অ্যাডটা এবং ডিলিট অ্যাডটা দেখছিলাম, সরি অ্যাবাউট দ্যাট, ওটা হচ্ছে স্ট্যাটিক অ্যারের ফাংশন ছিল না, সেই জন্যই আই ওয়াজ গেটিং এ লিটল বিট কনফিউজড। এনিওয়ে, এই ইনসার্ট অ্যাড আমরা একই সাথে পাইথন লিস্ট দিয়ে ডাইনামিক অ্যারে ইমপ্লিমেন্টেশনটাও আগে দেখে ফেলেছি। এটা হচ্ছে ইনসার্ট অ্যাট আই এক্স, এটা হচ্ছে ডাইনামিক সিকোয়েন্স ইন্টারফেসের একটা ফাংশন, যেটা আমরা একটু আগে ইনফ্যাক্ট দেখলাম। সো সেটার বিষয়টা কি, সেটা হচ্ছে মেক এক্স দ্য নিউ। তাহলে এটার সাথে একটু ডিসকাস করি আমাদের স্ট্যাটিক অ্যারে ইন্টারফেসের পার্থক্যটা কি। স্ট্যাটিক অ্যারে ইন্টারফেসে কিন্তু দুইটা ফাংশন আছে এরকম, একটা হচ্ছে সেট অ্যাট আর একটা হচ্ছে গেট অ্যাট। তো সেট অ্যাটে যেটা হয়, ইনসার্ট অ্যাট আর সেট অ্যাটের মধ্যে পার্থক্য যেটা আমি আগে বলেছিলাম, যে সেট অ্যাটে হয় হচ্ছে আয়ত ইন্ডেক্সে এক্স ভ্যালুটাকে সেট করা হয়, সেখানে আয়ত ইন্ডেক্সে আগে যদি কোনো ভ্যালু থাকে সেই ভ্যালুটা কিন্তু মুছে যায়। কিন্তু এখানে আমরা এমন একটা সিচুয়েশন আমরা চাচ্ছি, কারণ এটা ডাইনামিক, কারণ স্ট্যাটিক অ্যারে হচ্ছে আবদ্ধ, ফিক্সড। সো এটা ফিক্সড সাইজ, যেই সাইজ আছে সেই সাইজটা, এই কারণে স্ট্যাটিক শব্দটা এসেছে এখানে, যেই সাইজ আছে সেই সাইজে এই অ্যারেটা থাকবে। সো এই জন্য ইনসার্ট যদি আমরা কোনো লোকেশনে করতে চাই, তাহলে সেই লোকেশনের আগের ভ্যালুটা মুছে যাবে। আর এখানে আমরা ইনসার্ট অ্যাডে যেটা করতে চাই, মনে করি যে আমরা এখানে একটা ভ্যালু ইনসার্ট করতে চাচ্ছি। So let me draw it over here. Okay, so আমরা, এটা হলো আমাদের অ্যারে, এবং ডাইনামিক অ্যারেতে যেটা ধরে নেওয়া হয় যে আমাদের অ্যারে এটা যদি n-1 হয় আর এটা যদি 0th ইন্ডেক্স হয়, ঠিক আছে, সাপোজ আমরা হচ্ছে এখানে আমাদের যে সিকোয়েন্সটা ছিল 2 4 6 8, এটা হচ্ছে 10, তাহলে এটা হচ্ছে n-1, এটা 0 1 2 3 4, এটা হচ্ছে n-1। কিন্তু এরপরেও আরো কিছু জায়গা অ্যালোকেশনের সুযোগ থাকে, এটা হচ্ছে ডাইনামিক অ্যারে সিকোয়েন্সে। স্ট্যাটিক অ্যারে সিকোয়েন্সে কিন্তু কোনো সুযোগ নেই। এই পরিস্থিতিতে আমরা যদি কোনো একটা লোকেশনে, সে ফর এক্সাম্পল ইন্ডেক্স লোকেশন 2 তে আমরা যে কোনো একটা ভ্যালু ইনসার্ট করতে চাই, যদি সাপোজ আমরা 5 ভ্যালুটা এখানে ইনসার্ট করতে চাই, তাহলে এখানকার আইডিয়াটা হলো যে আমরা এখানে আগে যে ভ্যালু ছিল 6, এটাকে মুছবো না, তাহলে আমরা কি করব, 2 4 এগুলিকে শিফট করে দেবো। এই 6টাকে এখানে 0 1 2, এই 6টাকে আমরা এখানে শিফট করে দেব, এবং 8টাকে আমরা পাশে শিফট করে দেব, এবং 10টাকে আমরা পাশে শিফট করে দেব। তাহলে এটা হবে তখন n-1, আর এটা হবে নতুন ইন্ডেক্স, ইনক্রিজড ইন্ডেক্স, এটা হচ্ছে n। ঠিক আছে, তার মানে 0 1 2 3 4 5, এখন ইন্ডেক্সটা 5 পর্যন্ত যাবে, এবং এখানে আমাদের নতুন ভ্যালু ইন্ডেক্স নাম্বার 2 তে আমাদের যে নতুন ভ্যালু, লেট মি টেক এ ডিফারেন্ট কালার, নতুন ভ্যালু 5টা আমরা ইনসার্ট করতে পারবো। সো দিস ইজ দ্য আইডিয়া অফ ইনসার্ট অ্যাট। ওকে, সো এখানে আমরা লিখতে পারি যে মেক এক্স দ্য নিউ xi, এক্স কে আমরা নতুন xi বানাবো। শিফটিং, এখানে একটা শিফটিং আছে, এই যে আমরা যে শিফটিংটা দেখলাম, যে যেই ভ্যালুটা আগে 2 নম্বর ইন্ডেক্সে ছিল সেই ভ্যালুটা আমরা 3 নম্বর ইন্ডেক্সে নিয়ে গেলাম, যে ভ্যালুটা 3 নম্বর ইন্ডেক্সে ছিল সেই ভ্যালুটা আমরা সরিয়ে 4 নম্বর ইন্ডেক্সে নিয়ে গেলাম, যে ভ্যালুটা 4 নম্বর ইন্ডেক্সে ছিল আগে
সেই ভ্যালুটাকে আমরা 5 নাম্বার ইন্ডেক্সে দিয়ে দিলাম। এটাকে শিফটিং বলা হচ্ছে। তাহলে শিফটিং xi কে আমরা কোথায় নিয়ে যাব? xi প্লাস 1 এ। xi প্লাস 1 কে কোথায় নিয়ে যাব? xi প্লাস 2 তে। এইভাবে আমরা x এখানে আমরা আমরা বলতে পারি যে xn মাইনাস 1 এর পরে এখানে আসবে xn প্রাইম মাইনাস 1। এই nটা আসলে n। তো এই ছিল আমাদের ইনসার্ট অ্যাট, যেটা ইমপ্লিমেন্টেশনের চেহারাটা আমরা একটু আগে ইনফ্যাক্ট দেখেছি। আর ডিলিট অ্যাট হচ্ছে এটা জাস্ট অপোজিট। ডিলিট অ্যাট আই, এটা হচ্ছে ith লোকেশনের ভ্যালুটা আমরা ডিলিট করব। তাহলে এটাতে হচ্ছে বিপরীতমুখী আমরা শিফটিং করব। এটা হচ্ছে শিফট করেছি আমরা লেফট টু রাইট, এই ক্ষেত্রে লেফট থেকে রাইটে শিফট করেছি সবগুলি ভ্যালু। যে ইন্ডেক্সে ইনসার্ট করতে চাই তার ডান পাশে সবগুলোকে লেফট থেকে রাইটে শিফট করেছি। আর এটা হচ্ছে রাইট থেকে লেফটে অপোজিটে শিফট করব। সাপোজ আমরা এরকম একটা অ্যারে আছে 2 4 6 8 10 তাহলে এই অথবা আমরা এই ক্ষেত্রেই দেখাই যে যদি এরকম হয় যে 2 4 5 6 8 10, তাহলে এই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে 5টা তো আসলে ইভেন সংখ্যা না। আমরা যদি এটাকে ডিলিট করে দিতে চাই এই সিকোয়েন্স থেকে, তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে যে 6 কে আমরা এখানে নিয়ে আসবো, 5টা চলে যাবে এখানে, 6 আসবে, আমরা 8টাকে এখানে নিয়ে আসবো, 6টা চলে যাবে, 8 এখানে বসবে, এবং আমরা এরপর 10টাকে এখানে নিয়ে আসবো। তাহলে অ্যারে সাইজটা কমে যাবে। আগে যদি ইন্ডেক্স সংখ্যা ছিল 0 1 2 3 4 5, এখন এখানে 10 চলে আসবে এবং অ্যারে সাইজটা এখন 4 হয়ে যাবে, মানে লাস্ট ইন্ডেক্সটা 4 হয়ে যাবে। আগে 6টা আইটেম ছিল, এখন 5টা আইটেম। এর সাইজ হচ্ছে এখন 4 + 1 বা 5 হবে। আগে 6 ছিল, 1 2 3 4 5 6, আগে সাইজ ছিল 6। সো এটা হচ্ছে ডিলিট অ্যাট। আমরা বলতে পারি যে এখানে আমরা কি করি যে শিফট xi শিফট করব কোথায় থেকে? xi + 1 থেকে, এবং এভাবে লাস্টে যেটা হবে xn প্রাইম মাইনাস 1 শিফট করব xn মাইনাস 1। এই n প্রাইমটা হচ্ছে আমাদের নতুন লাস্ট ইন্ডেক্স। ওকে, n n প্রাইম মাইনাস 1টা হচ্ছে নতুন লাস্ট ইন্ডেক্স, এবং এই হলো আমাদের এটার এই দুইটার আরেকটা ভেরিয়েন্ট আমরা চিন্তা করতে পারি, সেটা হচ্ছে ইনসার্ট ডিলিট ফার্স্ট অথবা লাস্ট। এই ইনসার্টের ক্ষেত্রে এক্স হবে, আর ডিলিটের ক্ষেত্রে কোনো প্যারামিটার দরকার নাই। সো আমরা একসাথে লিখলাম, দ্যাট মিনস ইনসার্ট ফার্স্ট অথবা ডিলিট ফার্স্ট, অথবা ইনসার্ট লাস্ট অথবা ডিলিট লাস্ট। ওকে, সো এই 4টা ফাংশন আমরা চিন্তা করতে পারি। আসলে এই 4টা ফাংশন এই দুইটা ফাংশনেরই ভ্যারিয়েন্ট, কারণ এই ফাংশনটা যে কোনো লোকেশনে ইনসার্ট অ্যাড করছে, আর ইনসার্ট ফার্স্ট অথবা লাস্ট হচ্ছে শুরুতে বা শেষে ইনসার্ট করার কথা বলছে। বাট এখানে আলাদাভাবে দেখানোর কারণ আছে। কারণ হচ্ছে যে ওখানে আমরা যদি ডাইনামিক অ্যারে সিকোয়েন্সটাকে লিংক লিস্ট দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করি, তাহলে আমাদের যে অ্যাসিম্পটোটিক কস্টটা সেটা কিছুটা ডিফারেন্ট হয় ইনসার্ট মিডিলে ইনসার্ট করার চেয়ে। সেটা আমরা দেখবো, একটা টেবিল দেখবো। তো আমরা যেটা এখন দেখলাম সেটা হচ্ছে যে নতুন আর একটা ইন্টারফেস, হুইচ ইজ ডাইনামিক সিকোয়েন্স ইন্টারফেস। এবং ডাইনামিক সিকোয়েন্স ইন্টারফেসের অপারেশনগুলি যেগুলি দেখলাম সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিক সিকোয়েন্স ইন্টারফেসের সব অপারেশনে আছে, প্লাস এখানে এই কয়েকটা অপারেশন,
মূলত দুইটা অপারেশন এবং এই দুইটা অপারেশনের আরো 4টা ভেরিয়েন্ট যোগ হয়েছে এবং এটা খুবই ইন্টারেস্টিং ইনসার্ট এবং ডিলিটটা। কারণ এবং ইনসার্টে আমরা যেটা করতে চাই বা ডিলিটে যেটা করতে চাই, এখানকার যে ইনহেরেন্ট যে সিকোয়েন্সটা যার পাশে যে ছিল সেটা আসলে বেসিক্যালি আমরা মধ্যে কেউ ইনসার্ট করলেও আমরা ইনহেরেন্ট সিকোয়েন্সটা আমরা মেনটেন করতে চাই। সে কারণে আমরা যেটা করি যে এখানে শিফট করি এবং এখানে অ্যাজাম্পশন হচ্ছে যে এটা ডাইনামিক সিকোয়েন্স, তার মানে আমরা এটা ডান সাইডে আমাদের অ্যারে সাইজ যতই হোক আমরা অ্যারেটাকে ডাইনামিক্যালি অ্যারে সাইজটাকে বড় করতে পারি, যেটা আমরা আসলে ইনফ্যাক্ট স্ট্যাটিক অ্যারেতে করতে পারি না। স্ট্যাটিক অ্যারে সাইজ যেটা সেই সাইজটাই ফিক্স, সেই কারণে ওটাকে স্ট্যাটিক অ্যারে বলে। ডাইনামিক অ্যারেতে আমরা সাইজটাকে কিন্তু এক্সটেন্ড করতে পারি, আর এক্সটেন্ড করতে পারি বলে আমরা এই জিনিসগুলি আমরা এই পাশে শিফট করে নতুন যে আসছে তার জন্য জায়গা আসলে করে দিতে পারি। তো এটা ছিল, এবং ডিলিটেড হচ্ছে জাস্ট ইনসার্টেড বিপরীত। এখন কথা হলো আমাদের যে এটা আমরা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব। তো ডাইনামিক অ্যারে সিকোয়েন্সের ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা যেভাবে করি, একটা নতুন ডাটা স্ট্রাকচার আমরা শিখতে যাব, এটার সলিউশন আমরা যেভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে লিঙ্কড লিস্ট। কারণ আমরা যেটা দেখেছি অ্যারেতে, আমরা যেটা দেখেছি যে স্ট্যাটিক অ্যারেতে আমরা যেটা দেখেছি যে স্ট্যাটিক, let me try again. Okay, স্ট্যাটিক অ্যারেতে আমরা যেটা দেখেছি যে স্ট্যাটিক অ্যারের আমরা একটা প্রোগ্রাম রান করে, স্ট্যাটিক অ্যারের প্রোগ্রাম রান করে আমরা এখানে অ্যাড্রেস গুলো দেখেছি যে এই অ্যাড্রেস লোকেশনগুলি প্রত্যেকে ফিজিক্যালি একটা একটা পাশাপাশি থাকে। এখন আমরা যে ডাইনামিক সিকোয়েন্স ইন্টারফেসটা দেখলাম, এই ইন্টারফেসটা যদি স্ট্যাটিক অ্যারে ডাটা স্ট্রাকচার দিয়ে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে যাই, তাহলে আমাদের যে সমস্যাটা দেখা দেয় যে আমরা যেহেতু এরা মেমোরিতে একটা একটা পাশে, তাই না, সো আমাদের এই শিফটিং এর কাজটা বা এটা যেহেতু ফিক্সড, এই ফিক্সড অ্যারেটাকে আবার বড় করা এবং এই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করা সেটা আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট। কিন্তু লিঙ্ক লিস্ট হচ্ছে এই জায়গায় এমন একটা ডাটা স্ট্রাকচার যেখানে যেই ডেটা, যে ডেটাগুলি যেখানে স্টোর করা হয় সেগুলিকে আমরা নোড বলি। এই নোডগুলি মেমোরিতে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে। হ্যাঁ, এগুলি হচ্ছে এক একটা নোড এবং এগুলিকে আমরা একটার সাথে একটা লিঙ্ক করি কিভাবে। প্রত্যেকটা নোডে আমরা দুইটা পার্ট রাখি, একটা হচ্ছে ডেটা পার্ট যেখানে ডেটা থাকে, আর একটা হচ্ছে অ্যাড্রেস পার্ট যেখানে নেক্সট লোকেশনের নেক্সট যে নোড সেই নোডের অ্যাড্রেস থাকে। তাহলে ডেটা পার্টে যদি এখানে যদি আমরা 2 রাখি, এইখানে আমরা 4 রাখবো এবং এই 2 এর পাশে যে জায়গাটা আছে সেই জায়গায় আমরা নেক্সট যে লোকেশনটা আছে সেই লোকেশনটার অ্যাড্রেস রাখবো, এবং একইভাবে এখানে আমরা নেক্সট লোকেশনে অ্যাড্রেস রাখবো 246 8 10, এবং লাস্টে আমরা যেটা রাখবো নান। তার মানে এই কোনো একটা নোডের ভ্যালুর পরে যে অ্যাড্রেস রাখার যে জায়গা আছে সেখানে যদি নান থাকে আমরা বুঝবো যে এটা হচ্ছে লাস্ট নোড অফ দ্য লিঙ্ক লিস্ট। ওকে, সো এখানে যে বিষয়টা হলো যে এই নোডগুলো কিন্তু স্ট্যাটিক অ্যারের মতো ফিজিক্যালি একটা একটা অ্যাডজাসেন্ট না বা পাশাপাশি না, এগুলি মেমোরির বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তারা পরস্পর লিঙ্কড বাই মিনস অফ দিস মেকানিজম। আমরা তার অ্যাড্রেসটা রেখে দিচ্ছি এবং এটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি কিভাবে। এখানে আমরা যেটা করি যে প্রথমে হেড বা স্টার্ট নামে একটা পয়েন্টার রাখি বা ভেরিয়েবল রাখি যেখানে প্রথম নোডটার অ্যাড্রেস থাকে। তো এই প্রথম নোডটা অ্যাড্রেসের মাধ্যমে আমরা প্রথম নোডটায় প্রবেশ করতে পারি এবং সেটা ভ্যালু পেতে পারি, এবং এইটার থেকে আমরা পরের নোডটার অ্যাড্রেস পেতে পারি এবং সেখান থেকে আমরা সেই নোডটার ভ্যালু পেতে পারি, আবার সেই নোডটার পাশে যেই ভেরিয়েবল রয়েছে সেখান থেকে আমরা পরের নোডের অ্যাড্রেস পেতে পারি। এইভাবে আমরা পুরো লিঙ্ক লিস্টটা কিন্তু আমরা ইটারেট করতে পারি বা ট্র্যাভার্স করতে পারি। এবং এটার ইমপ্লিমেন্টেশন কি? এটার ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা একটা ক্লাস অবজেক্ট দিয়ে করতে পারি। একটা ক্লাস অবজেক্ট যেই ক্লাসের যেখানে দুইটা ক্লাস ভেরিয়েবল থাকবে, যেখানে 2 ক্লাস ভেরিয়েবলস থাকবে। একটা হচ্ছে ডেটা রাখার জন্য, একটা হচ্ছে
নেক্সট নোডের অ্যাড্রেস রাখার জন্য লিখতে পারি অ্যাড্রেস অফ দ্য নেক্সট নোড। তো এইভাবে আমরা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। এবং আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যেটা আমরা বলেছি যে এটা কিন্তু মেমোরিতে আরবিট্রারি অর্ডারে থাকে অ্যাজ অপোজ টু স্ট্যাটিক অ্যারে, যেটা হচ্ছে মেমোরিতে একটা চাঙ্ক অফ মেমোরি লোকেশন অ্যালোকেট করা হয় এবং সমস্ত অ্যাড্রেসগুলি একটা একটার পাশাপাশি থাকে। ওকে, সো আমরা স্ট্যাটিক অ্যারে এবং লিংক লিস্টের মধ্যে আমি একটা তুলনা দেখব। স্ট্যাটিক অ্যারে তাহলে আমরা যেটা দেখেছি যে ইনসার্ট ডিলিট at cost big O n time। তাহলে আমরা স্ট্যাটিক অ্যারে ব্যবহার করে যদি ইনসার্ট ডিলিট অ্যাড করতে চাই তাহলে এটা বিগ ও এন টাইম লাগবে। এবং লিংক লিস্টের ক্ষেত্রে আমরা যেই সুবিধাটা পাবো যে ইনসার্ট এন্ড ডিলিট ফার্স্ট, এই কাজে আমরা সুবিধা পাবো। কি সুবিধা পাবো? বিগ ও ওয়ান টাইমে আমরা এই কাজটা করতে পারবো। কারণ আমরা যেটা দেখতে পাই যে আমরা যে লিংক লিস্টের যে স্ট্রাকচারটা আছে, এই স্ট্রাকচারে আমরা প্রথমে যদি হেডের অ্যাড্রেস থাকে তাহলে এখানে ইনসার্ট ফার্স্ট করার জন্য আমাদের যে সিম্পল কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে নতুন একটা নোড ক্রিয়েট করতে হবে। তার মানে একটা ক্লাস অবজেক্ট তৈরি করব। আমরা ক্লাস অবজেক্ট তৈরি করে আমরা যেটা করব যে এই হেডটাকে চেঞ্জ করে দিব, হেডটাকে চেঞ্জ করে এটা হবে আমাদের নতুন হেড এবং এই নতুন নোডটার নেক্সট নোডটা হবে এই হেড। তাহলে আমাদের প্রথমে এটা করতে হবে, ইনফ্যাক্ট নতুন নোডটার নেক্সট নোডটা হেড করতে হবে এবং এই হেডটাকে চেঞ্জ করে এটা করতে হবে। তাহলে এখানে একটা নতুন নোড ইনসার্ট হয়ে যাবে এবং এই কাজটা আমরা করতে পারি বিগো ওয়ান টাইমে, কনস্ট্যান্ট টাইমে। এই জন্য আমাদের কোনো লুপ দরকার নাই। এবং ডিলিট ফার্স্ট করতে গেলেও আমরা যেটা করতে পারি যে এটা যদি হেড হয়ে থাকে আমাদের, আরেকটা লিংক লিস্ট আর কি এখানে আমি, এইটা যদি আমাদের লিংক লিস্ট হয়ে থাকে তাহলে এ ছিল আমাদের হেড, তাহলে একে ডিলিট করতে হলে জাস্ট আমি পয়েন্টারটা চেঞ্জ করব, এ আর হেড না, আমাদের নতুন হেড হবে এ। তাহলে যেটা হবে যে এটা কিন্তু ডিলিট হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে, কারণ এর অ্যাড্রেস আমরা খুঁজে পাবো না। তাহলে এভাবে আমরা দেখছি যে ইনসার্ট এন্ড ডিলিট ফার্স্ট এখানে খুব সহজ, বিগ ও ওয়ান টাইম আমরা করতে পারি। কিন্তু এখানে আমরা স্ট্যাটিক অ্যারেতে যদি আমরা এই অপারেশনটা করতে চাই ইনসার্ট ফার্স্ট বা ডিলিট ফার্স্ট, তাহলে আমরা যেটা দেখেছি যে প্রোভাইডেড দ্যাট যে স্ট্যাটিক অ্যারেকে আমরা সাইজ ইনক্রিজ করতে পারি, তাহলে ইনসার্টের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা হবে যে আমাদের এখানে শিফট করতে হবে, সমস্ত এলিমেন্টকে শিফট করতে হবে এবং সেজন্য আমাদের একটা লুপ লাগবে যে লুপটা n টাইমস ইটারেট করতে হবে। এই জন্য এটা রানিং টাইম বিগ ও এন। একইভাবে ডিলিট ডিলিটের জন্য ডিলিট ফার্স্ট যদি আমরা চিন্তা করি বা যে কোনো জায়গায় ডিলিট অ্যাড যদি চিন্তা করি, তাহলে আমাদের এই শিফটিংটার জন্য রাইট শিফট বা লেফট শিফট, এটার জন্য আমাদের কিন্তু কস্ট হবে বিগ ও এন। ওকে, সো তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই কস্টটা কেন হবে, মূলত শিফটিং, আমাদের শিফটিং লাগবে এবং মূলত স্ট্যাটিক অ্যারের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা লাগবে যে রিঅ্যালোকেশন। কারণ
আমরা যখন ইনসার্ট করতে যাব তখন অ্যারে সাইজটা বাড়াতে হবে, এবং সেই অ্যারে সাইজটা বাড়াতে গেলে আমাদেরকে নতুন একটা, যেটা এটা যেভাবে করে যে নতুন একটা অ্যালোকেট নিউ অ্যারে, নতুন একটা অ্যারে অ্যালোকেট করতে হবে, কারণ স্ট্যাটিক অ্যারেতে তো নরমালি কোনো সাইজ ইনক্রিজের উপায় নাই। সেজন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করতে পারি ইনসার্ট এবং ডিলিট অপারেশনটা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাইলে, যে অ্যালোকেট নিউ অ্যারে and copy items from the old array to new one, and যেটা আমরা আমাদের যে ইমপ্লিমেন্টেশনের ফাংশনটা দেখেছিলাম ইনসার্ট এন্ড ডিলিট এতে, সেইখানে এটা করা হয়েছে যে কপি আইটেমস ফ্রম ওল্ড টু নিউ ওয়ান। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে স্ট্যাটিক অ্যারে আসলে রিয়েলি ব্যাড ফর ডাইনামিক স্ট্যাটিক অ্যারে, কারণ এই কাজটা করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। আমরা বুঝতে পারছি যে নতুন একটা অ্যারে অ্যালোকেট করতে হবে, তার মানে আমাদের অ্যারে সাইজ যদি 4 থেকে থাকে, তাহলে আমাকে একটা নতুন অ্যারে অ্যালোকেট করতে হবে একটু বড় সাইজের, যে কোনো সাপোজ 10, এবং এই অ্যারের সমস্ত এলিমেন্টগুলি এখানে কপি করতে হবে। এরপরে আমরা শিফটিং করতে পারবো, এই যে শিফটিং। তাহলে এই সব কিছুর জন্য আমাদের একটা হিউজ কস্ট হবে, ঠিক আছে? সেজন্য আমরা বলতে পারি যে স্ট্যাটিক অ্যারে is bad for dynamic operation, is bad for dynamic operation. কিন্তু আমরা এটা করতে পারি এভাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর লিংক লিস্টের তাহলে আর কি যে কস্ট গুলি হবে সেটা আমরা দেখি। গেট এন্ড সেট অ্যাট এর জন্য ফোর্স কেসে যে টাইম লাগবে সেটা হচ্ছে বিগো এন। ওয়ার্স্ট কেসে আমরা যদি লিংক লিস্টের সবচেয়ে লাস্টের এলিমেন্টটায় কোনো কিছু সেট করতে চাই একদম লাস্টে, বা ওভারঅল হচ্ছে আই, বিগো আই বলতে পারি, যে যেই জায়গায় আমরা যে জায়গা থেকে ভ্যালুটা সেট করতে চাই বা যে জায়গা থেকে ভ্যালুটা নিতে চাই, আমাদের একটা লুপ লাগবে, এবং সেই লুপটা আয়ত পজিশন পর্যন্ত ইটারেট করতে হবে। ওকে, সো এই জন্য আমরা বলতে পারি যে ওর্স কেসে যদি লিংক লিস্টের শেষে আমরা যদি লিংক লিস্টের শেষে, তার লিংক লিস্টে যদি n আইটেম থাকে, তাহলে লিংক লিস্টের শেষে কোনো কিছু, সাপোজ ওর্স কেসে, তাহলে শেষ থেকে কোনো ভ্যালু নিতে গেলে অথবা শেষে কোনো ভ্যালু সেট করতে চাইলে আমাদের একটা লুপ লাগবে, যে লুপটা এই হেড থেকে এই এখান থেকে পরের নোডটা অ্যাড্রেস নিয়ে এসে এখানে এসে, তার থেকে সেখান থেকে পরের নোডটা অ্যাড্রেস নিয়ে এখানে এসে, তার থেকে পরের নোডটা অ্যাড্রেস নিয়ে এই করতে করতে লাস্টে যেতে হবে, যে কারণে লুপটা n টাইমস লুপটা একটা লিনিয়ার অপারেশন হবে, যে কারণে এখানে আমাদের কস্টটা হচ্ছে বিগো n। তাহলে ইনসার্ট এন্ড গেট সেট অ্যাট এর মতোই আমি যেটা বলেছি, যে এখানে আমরা তাই লিখতে পারি গেট অ্যাট সেট অ্যাট, এবং ইনসার্ট এন্ড ডিলিট লাস্ট দুইটাই আমরা বলতে পারি যে ইনসার্ট ডিলিট লাস্ট, দুইটাই বিগো ওয়ান। তবে আমরা এখানে ডাটা স্ট্রাকচার অগমেন্টেশন একটা কনসেপ্ট আছে, ডাটা স্ট্রাকচার অগমেন্টেশন বলে একটা কনসেপ্ট আছে। সেই কনসেপ্টটা হলো যে আমরা যদি প্রথম নোডটার অ্যাড্রেস যেমন হেড নামে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখলাম, আমরা একইভাবে যদি লাস্ট নোডটা যেখানে নাম থাকে, সেই নোডটার অ্যাড্রেসও যদি আমরা টেইল নামে একটা ভেরিয়েবলে রাখি, তাহলে কিন্তু ইনসার্ট এন্ড ডিলিটটা তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিগো ওয়ান অপারেশন হয়ে যাচ্ছে, সেটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট টাইম অপারেশন হয়ে যাচ্ছে, কারণ আমার এটা তখন আর এই লিংক লিস্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রান করতে হবে না লুপ, আমি টেইল থেকে লাস্টের নোডটার অ্যাড্রেস পেয়ে যাচ্ছি, এবং সেখানে আমরা কোনো কিছু ইনসার্ট এবং ডিলিট চাইলে করতে পারবো।
তার মানে বোঝা গেল যে লিংক লিস্টে আমরা কিছু সুবিধা পেলাম, যেখানে অ্যারেতে আমরা কি সুবিধা পেয়েছিলাম, স্ট্যাটিক অ্যারেতে আমরা যদি এটা একটু রিভিউ করি, স্ট্যাটিক অ্যারেতে মূল সুবিধা হলো যে এটার অ্যাক্সেসটা হচ্ছে, এখানে আমরা যেটা দেখেছি, এটার অ্যাক্সেসটা হলো বিগো 1, এবং গেট অ্যাট সেটা এটা হচ্ছে বিগো 1, এই সুবিধাটা আমরা পাচ্ছি। কিন্তু আমরা যেটা দেখলাম যে লিংক লিস্টে আমরা যদি শুরুতে এবং শেষে যদি কোনো কিছু সেট করতে চাই, তাহলে আমরা যদি এন্ড নিয়ে কাজ করতে চাই, আমরা যেটা দেখলাম যে ইনসার্ট ফার্স্ট এবং অনেক ক্ষেত্রে ইনসার্ট লাস্ট, আমরা যদি ডাটা স্ট্রাকচার অগমেন্টেশন করি তাহলে এটাও কনস্ট্যান্ট টাইম অপারেশন। তাহলে আমরা বলতে পারি যে লিংক লিস্ট হচ্ছে গুড আমরা যদি এন্ডে কাজ করতে চাই, ফার্স্ট এবং লাস্ট নিয়ে কাজ করতে চাই, সেখানে ইনসার্ট ডিলিটের প্রয়োজন যদি বেশি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে লিংক লিস্ট একটা ভালো জিনিস। তাহলে লিংক লিস্ট কখন ভালো, যদি আমরা if you want to work on the ends, তাহলে শেষে যদি ইনসার্ট ডিলিট ফার্স্ট এসব করতে চাই তাহলে লিংক লিস্ট ভালো। আর আমরা দেখেছি যে অ্যারে খুবই ভালো যদি আমরা র্যান্ডম অ্যাক্সেস নিতে চাই, কারণ এটার অ্যাক্সেসটা হলো কনস্ট্যান্ট টাইম অপারেশন। র্যান্ডম অ্যাক্সেস নিতে চাই এবং আমরা যদি নাথিং ডাইনামিক, কোনো ডাইনামিক কিছু না করতে চাই, কারণ আমরা দেখেছি যে ডাইনামিক কিছু করতে চাইলে এখানে অনেক কাজ আমাদের করতে হয়, নাথিং ডাইনামিক অনেক কস্টলি অপারেশন করতে হয়, লিনিয়ার টাইম অপারেশন যেগুলি। তাহলে র্যান্ডম অ্যাক্সেস করতে চাইলে আমরা কনস্ট্যান্ট টাইম অপারেশন করতে চাচ্ছি পারি বিগো 1 কস্টে। সো এরপরে আমরা আমাদের যে লাস্ট ডাটা স্ট্রাকচার দেখব, তাহলে আমরা যেটা আমরা যদি একটু তুলনা করি যে আমরা কি পেলাম এতক্ষণ পর্যন্ত, যে ওকে, সো এটা ছিল অ্যারের, এই টেবিলের মাধ্যমে আমরা অ্যারের বিল্ড করার জন্য আমাদের বিগো এন এবং গেট অ্যাট সেট অ্যাট, এটা আমরা কারণ অ্যারে অ্যাক্সেস হচ্ছে কনস্ট্যান্ট টাইম আমরা করতে পারি, সেই জন্য গেট অ্যাট সেট অ্যাট হচ্ছে বিগো 1। ইনসার্ট ফার্স্ট ডিলিট ফার্স্ট এগুলো হচ্ছে ডাইনামিক অপারেশন, এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক অপারেশন যেটাতে অ্যারে খুব ভালো, এবং ডাইনামিক অপারেশন গুলিতে আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি যে অ্যারে যথেষ্ট খারাপ। সুতরাং ইনসার্ট ফার্স্ট ডিলিট ফার্স্ট, ইনসার্ট লাস্ট ডিলিট লাস্ট, ইনসার্ট অ্যাড ডিলিট অ্যাড সবকিছু হচ্ছে কনস্ট্যান্ট লিনিয়ার টাইম অপারেশন বিগো এন, এগুলি সবই বিগো এন। আর আমরা যেটা দেখলাম আমরা লিংক লিস্ট ডাটা স্ট্রাকচারে যেটা দেখলাম, ওকে, লিংক লিস্ট ডাটা স্ট্রাকচার যেটা দেখলাম যে এটা বিল্ড করতে আমাদের বিগো এন অপারেশন লাগবে, কারণ আমরা যখন বিল্ড করব তখন আমরা একটা একটা করে নোড তৈরি করব এবং আমাদের একটা লুপ লাগবে এবং আমরা ভ্যালুগুলি এখানে রাখবো, এবং এটা আমাদের যে লিংক লিস্টের যে সাইজ আছে সেই সাইজ পর্যন্ত এন যদি সাইজ হয় তাহলে আমাদেরকে একটা লুপ লাগবে ইনফ্যাক্ট, এবং লুপটা এন বার ইটারেট করতে হবে, নাহলে আমরা এটা বিল্ড করতে পারবো না। সো এই জন্য এটা হচ্ছে একটা লিনিয়ার টাইম অপারেশন বিল্ডটা। এবং স্ট্যাটিকের ক্ষেত্রে এটা খারাপ, আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, যেটা যেখানে অ্যারে অ্যারে ভালো ছিল, এটা হচ্ছে গেট অ্যাট আই সেট অ্যাট আই এর দিকে এটা খারাপ, কারণ আমরা যদি কোনো কিছু নিতে চাই যে কোনো আই থেকে লিংক লিস্টের মধ্যে থেকে, তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে অ্যাভারেজে আমাদের একটা লুপ লাগবে, সেই লুপটা
আমরা ধরতে পারি যে ওর্স কেসে হচ্ছে n টাইমস সেই লুপটা ইটারেট করতে হবে। তো সেই কারণে এখানে হচ্ছে বিগ ও n। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডাইনামিক অপারেশনের একটা জায়গায় লিংক লিস্ট ভালো, যে ইনসার্ট ফার্স্ট ডিলিট ফার্স্ট, এবং এই জায়গাটাতেও ভালো হতে পারে, ইনসার্ট লাস্ট এবং ডিলিট লাস্টেও ভালো হতে পারে। আমরা যেটা আলোচনা করলাম, যদি আমরা ডেটা স্ট্রাকচার অগমেন্টেশন করি, ডেটা স্ট্রাকচার অগমেন্টেশন, তার মানে ডেটা স্ট্রাকচার অগমেন্টেশন মানে ডেটা স্ট্রাকচার সম্পর্কে আরো কিছু বেশি তথ্য রাখা। তো তার মানে আমরা যদি টেইল সম্পর্কে তথ্য রাখি, এখানে টেইল সম্পর্কে তথ্য রাখি, তাহলে আমরা এটাও বিগ ও ওয়ান, তার মানে কনস্ট্যান্ট টাইম অপারেশনে পরিণত করতে পারবো। বাট নর্মালি এটা বিগ ও এন অপারেশন। টেইল সম্পর্কে যদি কোনো তথ্য না থাকে, তাহলে আমাকে হেড থেকে লাস্ট এলিমেন্ট পর্যন্ত আমাদেরকে একটা লুপ লাগবে, ইটারেট করতে হবে, সেজন্য এটা বিগ ও এন অপারেশন নর্মালি। আর ইনসার্ট ফার্স্ট ডিলিট ফার্স্ট সবসময় বিগ ও ওয়ান অপারেশন, কারণ আমার এই লিংক লিস্ট ডাটা স্ট্রাকচারে আমাদের হেড সম্পর্কে সবসময় আমাদের কাছে একটা ভেরিয়েবলে হেডের অ্যাড্রেসটা থাকে। আর এগেইন ইনসার্ট অ্যাট ডিলিট অ্যাট হচ্ছে ইন অপারেশন, একই কারণে, কারণ আমরা মধ্যে কোন এক জায়গায় যদি ith ইন্ডেক্সে ইনসার্ট করতে চাই, তাহলে নরমালি আমরা এটাকে বিগ ও আই বলতে পারি, এবং ওর্স কেসে সেটা হচ্ছে বিগ ও এন, লিনিয়ার অপারেশন। সো এই ছিল আমাদের আলোচনা। তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা লিংক লিস্টের মাধ্যমে খুব বেশি ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারিনি, সেই কারণে আমরা নতুন একটা ইন্টারফেস দেখব, সেটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট এবং ফাইনাল ইন্টারফেস আজকের, সেটা হচ্ছে ডাইনামিক অ্যারে। তো ডাইনামিক অ্যারে ইন্টারফেসটা হলো ডাইনামিক অ্যারে which is actually পাইথন লিস্ট। তাহলে আমরা যারা পাইথন লিস্ট ব্যবহার করেছি, তারা অলরেডি ডাইনামিক অ্যারে অলরেডি আমরা ব্যবহার করেছি। তাহলে এখানে বলছে যে রিল্যাক্স দ্য কনস্ট্রেন্ট অফ সাইজ, যেটা স্ট্যাটিক অ্যারেতে আছে, কনস্ট্রেন্ট on size of the array, size of the array is equal to n। এই কনস্ট্যান্টটা আমরা ওভারকাম করব। আসলে আমরা যেটা আলোচনা করছি যে পাইথন লিস্টে তো এই জিনিসটা ডাইনামিক একটা ইমপ্লিমেন্ট করাই আছে, কিন্তু পাইথন লিস্টে আসলে কিভাবে পাইথন ইন্টারপ্রেটার আসলে কিভাবে এই ডাইনামিক অ্যারে ইন্টারফেসটা ইমপ্লিমেন্ট করেছে, সেই বিষয়ে আমরা আসলে এখন আলোচনা করছি। তাহলে যেটা করে পাইথন ইন্টারপ্রেটার, যে নর্মালি যেটা হয় যে অ্যারে যেই যতগুলো আমরা আইটেম রাখি, সেই সাইজের অ্যারে সাইজটা সেটার সমান হয়। তাহলে এখানে যেটা করে যে এটা করে না, বরং রাফলি যেটা বলে যে মেক ইট রাফলি এন, তার মানে কিছু জায়গা তার আগে থেকে রাখি যাতে এটা ডাইনামিক হয়, ডাইনামিক অপারেশন গুলি যাতে করা যায়। তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে মেক ইট রাফলি এন। ওকে, সো যেটা এখানে করা হয় যে কতটুকু রাফলি এন একটু পরে আমরা দেখব, যে সাধারণত যেটা করা হয় যে অ্যারে সাইজটা সাধারণত প্রথমে দ্বিগুণ সাইজের অ্যারে নেওয়া হয়। তাহলে যেটা আমরা বলতে পারি, তাহলে আমরা ইনসার্ট লাস্ট যেটা অপারেশন, ইনসার্ট লাস্ট এক্স, এই অপারেশনটা কি হবে যে লাস্টে যদি আমরা ইনসার্ট করতে চাই, তাহলে আমরা জানি যে এটা খুবই ইজি, যে অ্যারের সাইজটা যদি শেষ না হয়ে যায়, তাহলে আমরা কারণ আমরা অ্যারে সাইজ অলরেডি রাফলি এন নিচ্ছি, মানে পুরোপুরি এন এর সমান নিচ্ছি না, তার মানে অ্যারের শেষে কিন্তু অলরেডি আমাদের কিছু জায়গা থাকছে, তাই না? সো এখানে নতুন জিনিস আমরা ইনসার্ট করতে পারবো, আনলেস যেটা আমরা বলতে পারি যে n ইজ ইকুয়াল টু সাইজ। তাহলে আমরা যে সাইজের অ্যারে নিয়েছিলাম সেটা যদি আবার শেষ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমাদেরকে আবার ওই স্ট্যাটিক অ্যারের মতোই রিঅ্যালোকেট করতে হবে। সাপোজ আমরা 4টা জিনিস রাখার জন্য
আমরা 8 সাইজের একটা অ্যারে নিয়েছি, ঠিক আছে। এখন ইনসার্ট করতে করতে অ্যারের যদি শেষ হয়ে যায়, 8 সাইজের শেষে যদি চলে আসি আমরা, তাহলে কিন্তু এখানে আবার নতুন জিনিস ইনসার্ট করা যাবে না, কারণ অ্যারের সাইজ শেষ, আমরা যতটুকু অ্যারে নিয়েছিলাম সেটা শেষ। পাইথন লিস্ট কিন্তু এটা মেনটেন করে যে একটু বড় অ্যারেটা নেয়, যাতে আমরা নতুন জিনিস ইনসার্ট করতে পারি। কিন্তু সেই বড় মানে কত বড়, যত বড় নিয়েছি সেটা যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু স্ট্যাটিক অ্যারের মতোই আমরা একটু আগে যেটা পড়লাম, যে নতুন অ্যারে অ্যালোকেট করতে হবে এবং ওইখানে কিন্তু কপিং, সবকিছু কপি করতে হবে, তারপরে আমরা নতুন এলিমেন্ট ইনসার্ট করতে পারবো। সো এখানে একটা এই ধরনের ঝামেলা আছে। সো এই জন্য এই অপারেশনটা কত টাইম লাগে সেটা যদি আমরা দেখি, যে শুরু থেকে যদি দেখি যে একটা এমটি অ্যারেতে আমরা নতুন এলিমেন্ট ইনসার্ট করছি, একটা এমটি অ্যারে, তাহলে এমটি অ্যারেতে নতুন এলিমেন্ট ইনসার্ট করলে যদি পাইথন ইন্টারপ্রেটার এইভাবে কাজটা করে যে প্রত্যেকবার দ্বিগুণ সাইজের অ্যারে নিচ্ছে, হ্যাঁ, প্রত্যেকবার কি দ্বিগুণ সাইজের অ্যারে যদি নেয়, তাহলে প্রথমে অ্যারের সাইজটা হবে 1, তাহলে একটা এলিমেন্ট ইনসার্ট করার পরে সে আবার অ্যারেটা রিঅ্যালোকেট করবে, রিঅ্যালোকেট করে অ্যারে সাইজটা 2 নেবে। তো 2 নেওয়ার পরে দুইটা এলিমেন্ট ইনসার্ট করার পরে কিন্তু আবার অ্যারেটা শেষ হয়ে যাবে, তখন সে আবার আরেকটা অ্যারে নেবে যেটা সাইজ হবে 4, তখন কিন্তু 4টা এলিমেন্ট ইনসার্ট করার পরে আমার এই অ্যারের সাইজটা শেষ হয়ে যাবে, তখন সে আবার অ্যারে সাইজ রিঅ্যালোকেট করবে 8, এবং আস্তে আস্তে কিন্তু সাইজটা, রিঅ্যালোকেশন সাইজটা যখন বড় হয়ে যাচ্ছে, তখন আমি কিন্তু বেশি বেশি এলিমেন্ট ইনসার্ট করতে পারছি এবং আমার তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে 8 শেষ হয়ে গেলে আমি 16 নিব, 16 সাইজের নিব, এবং 16 সাইজ নিলে কিন্তু আমি 8-এর পরে আরো 8টা নতুন ইনসার্ট করতে পারছি, তাই না? আরো 8টা নতুন ইনসার্ট করতে পারছি, আরো 8টা নতুন ইনসার্ট করলে ইনফ্যাক্ট এই 16 সাইজটাও শেষ হয়ে যাবে, তখন 16 দুগুণে 32 সাইজের অ্যারে নেবে। তখন 32 সাইজের অ্যারে নিলে নতুন আরো 16টা, নতুন আরো 16 এলিমেন্টস আমি ইনসার্ট করতে পারছি। এভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে আমার ক্যাপাসিটি বাড়ছে। তাহলে আমরা যেটা দেখব যে রিসাইজ কস্টটা কত, কারণ এই যে রিসাইজ করে রিঅ্যালোকেট, নতুন অ্যারে অ্যালোকেট করা এবং কপি করা, এটা কিন্তু একটা কস্টলি অপারেশন। তো ফাইনালি তাহলে কস্ট গুলা কিরকম সেটা আমরা দেখব, যে রিসাইজ, আমরা যেটা দেখব যে রিসাইজ কস্টটা, কস্ট ইজ ইকুয়াল টু বিগ থেটা, যদি আমরা বলি যে বিগ থেটা is equal to 1 plus 2 plus 4 plus 16, এভাবে আমরা রিঅ্যালোকেট করছি, তাই না? প্লাস এভাবে যদি n পর্যন্ত যায়, তাহলে এটার কস্টটা, এখানে অ্যালোকেশন এবং কপিং কস্ট দুইটাই ধরা হচ্ছে, অ্যালোকেশন প্লাস কপি করার কস্ট দুইটাই ধরা হচ্ছে। তাহলে এটাকে আমরা ধরতে পারি যে এই এই সিরিজটা হচ্ছে 2 এর পাওয়ার, তাই না? এটা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 0, এটা 2 টু দি পাওয়ার 1, এটা 2 স্কয়ার, এটা হচ্ছে 2 2 কিউব, এভাবে বাড়ছে, তাই না? 2 টু দি পাওয়ার 4 এভাবে বাড়ছে। তাহলে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি যে এটা হচ্ছে সামেশন i 1 থেকে লগ এন হবে এটা, কারণ হচ্ছে এন থেকে প্রত্যেকবার আসলে হাফ হচ্ছে। আমরা যদি বিপরীত দিক থেকে চিন্তা করি, এদিক থেকে যদি চিন্তা করি তাহলে 2 এর পাওয়ার হচ্ছে, আর এদিক থেকে যদি চিন্তা করি তাহলে 16কে 2 দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে, আবার 8কে 2 দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে, তাহলে তার মানে এন থেকে শুরু হচ্ছে, প্রত্যেকবার 2 দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা 1 এ না আসি, তাহলে এটা হচ্ছে লগ এন। তাহলে লগ এন পর্যন্ত 2 টু দি পাওয়ার i। তাহলে এটা এটা হচ্ছে একটা জিওমেট্রিক সিরিজ, এবং জিওমেট্রিক সিরিজে আমরা জানি যে জিওমেট্রিক সিরিজে যেটা হয় যে এটা লাস্ট টার্মটা ডমিনেট করে, এবং এটা সূত্রটা হলো এরকম, i 0 থেকে k 2 টু দি পাওয়ার i, এই সামেশনটার সমাধান হবে 2 টু দি পাওয়ার k প্লাস 1 মাইনাস 1। তাহলে এখানেও আমাদের যেটা হবে 2 টু দি পাওয়ার i, আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে বিগ ও 2 টু দি পাওয়ার, সবচেয়ে বড় টার্মটা যেহেতু লিখলেই হবে, 2 টু দি পাওয়ার লগ
2 বেজ n এভাবে লিখতে পারি, এবং এটা আমরা সমস্ত কনস্ট্যান্ট বাদ দিলে আমরা যেটা পাবো যে থিটা n। তাহলে কারণ কনস্ট্যান্ট গুলি আমরা সব বাদ দিয়েছি, তাহলে এটা হচ্ছে থিটা থিটা n। এখন আমরা যেটা এখানে দেখব যে এটা হচ্ছে টোটাল কস্ট, বাট ওভারঅল কস্ট কত? কারণ ওভারঅল কস্ট কিন্তু মানে সবগুলোর জন্য একই কস্ট না, কারণ আমার 16 সাইজের অ্যারে অ্যালোকেট করতে যতটুকু কস্ট হবে, 2 সাইজের অ্যারে অ্যালোকেট করতে কিন্তু তত কস্ট হবে না। আবার 128 সাইজের অ্যারে অ্যালোকেট করতে যত কস্ট হবে, 8 সাইজের অ্যারে অ্যালোকেট করতে কিন্তু তত কস্ট হবে না। তাহলে এখানে আমাদের একটা ওভারঅল কস্ট বা এভারেজ কস্ট বের করতে হবে, যেখানে যেখানে অ্যামোর্টাইজেশনের কনসেপ্ট চলে আসে। অ্যামোর্টাইজেশন মানে হলো অ্যামোর্টাইজড কস্ট। তাহলে আমরা এটাকে বলি অ্যামোর্টাইজড কস্ট। এটার অ্যামোর্টাইজড কস্ট বের করার এটা হলো যে টিএন বাই এন, এটাকে বলে অ্যাগ্রিগেট কস্ট বলে, অ্যাগ্রিগেট বা অ্যামোর্টাইজড কস্ট। তাহলে টিএন বাই এন যদি আমরা করি, তাহলে এটা যদি টিএন হয় আমাদের আসলো, তাহলে অ্যামোর্টাইজড কস্ট হবে টিএন বাই এন, যেখানে তাহলে এটা হবে থিটা 1। তাহলে মজার ব্যাপার হলো যে আমরা দেখছি যে এভারেজ কস্ট বা ওভারঅল কস্ট বা অ্যামোর্টাইজ কস্ট আসলে আমাদের কিন্তু কনস্ট্যান্টই থেকে যাচ্ছে, যদিও বা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টোটাল কস্টটা অনেক বেশি হলেও অ্যামোর্টাইজ কস্ট বা ওভারঅল কস্টটা কিন্তু ডাইনামিক অ্যারে, পাইথন লিস্ট ডাইনামিক অ্যারেটা যেভাবে ইমপ্লিমেন্ট করে সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা রিসাইজ কস্টটা আসলে দেখতে অনেক বেশি মনে হলেও রিসাইজ কস্টটা অত বেশি না। সেই কারণে আমরা যেটা দেখব যে ডাইনামিক অ্যারেটা ইন্ট্রোডিউস করে আমরা কতটুকু সুবিধা করতে পারলাম সেটা আমরা দেখি, এবং আমরা যেটা করব যে তিনটা যে ডেটা স্ট্রাকচার আমরা আজকে পড়লাম সেই তিনটা ডেটা স্ট্রাকচারেরই আমরা তুলনামূলক কস্ট বিভিন্ন অপারেশনের আমরা সেটা দেখব। তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখছি যে বিল্ডের জন্য সবগুলি কস্ট সেম, অ্যারে লিংক লিস্ট ডাইনামিক অ্যারে। হ্যাঁ, স্ট্যাটিক কস্টের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি অ্যারে খুবই ভালো এবং ডাইনামিক অ্যারেও ভালো, যেখানে লিংক লিস্টটা ততটা ভালো না। এবং ডাইনামিক কস্টের সব ক্ষেত্রে আমরা আগে দেখেছি যে আমাদের স্ট্যাটিক অ্যারে খুব খারাপ, কিন্তু লিংক লিস্ট হচ্ছে ইনসার্ট এবং ডিলিট ফার্স্টে নরমালি ভালো, আর ইনসার্ট এবং ডিলিট লাস্টে হচ্ছে যদি আমরা অগমেন্টেশন করি তাহলে ভালো না, আর এটাতেও লিনিয়ার টাইম। আর এখানে হচ্ছে ডাইনামিক অ্যারের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখছি যে আমাদের অ্যামোর্টাইজ কস্টটা কিন্তু এই ক্ষেত্রে কম, ইনসার্ট অ্যান্ড ডিলিট লাস্ট। কারণ আমরা দেখেছি যে লাস্টে যদি আমরা ইনসার্ট করতে চাই, যেটা নিয়ে আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম, তাহলে অ্যারে সাইজ থাকার একটা প্রশ্ন আসে। তাহলে আমরা ইনসার্ট করতে করতে যদি সাইজ শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমরা যেটা করতে হয় এটাকে রিসাইজ করতে হয়। তাহলে রিসাইজ কস্টটা আমরা আলোচনা করে দেখলাম যে একটা এমটিআর এর ক্ষেত্রে আমরা যদি প্রত্যেকবার রিসাইজ করতে হয়, কারণ এমটিআর এটার সাইজ কিন্তু কিছুই ছিল না, প্রথমে 1 সাইজ, তারপরে 1 সাইজের পরে এটা আবার রিসাইজ হলো, এটাকে ডবল হয়ে 2 হলো, এটা আবার রিসাইজ হয়ে ডবল হয়ে 4 হলো। এই ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে আমরা যেটা দেখলাম যে রিসাইজ কস্টটা আসলে ওভারঅল রিসাইজ কস্টটা তত বেশি না, এবং ওভারঅল এটা রিসাইজ করতে পারে কনস্ট্যান্ট টাইমিং। সেই কারণে এখানে ইনসার্ট লাস্ট এবং ডিলিট লাস্টটা কিন্তু ভালো। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডায়নামিক অ্যারেটাই কিন্তু অ্যারে এবং লিংক লিস্ট দুইটার চেয়ে ভালো, কারণ এটা দুই ক্ষেত্রে ভালো করছে। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে ইনসার্ট লাস্ট এবং ডিলিট লাস্ট, এবং একটা হচ্ছে গেট অ্যাট সেট অ্যাট, অ্যাক্সেসটাও এটার ডায়নামিক, ঠিক আছে, যেখানে এটার অ্যাক্সেসটা ডায়নামিক না। তো এই ছিল আমাদের আলোচনা, এবং ফাইনালি আমরা যেটা করব যে আমাদের লিংক লিস্টটা আসলে আমরা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করেছি বা করব সেই সম্পর্কে একটা একটা ছোট প্রোগ্রাম আমরা দেখব।
স্যার স্যার এক্সকিউজ মি স্যার এবার আমি ও আচ্ছা, আমরা এখানে একটা ছোট প্রোগ্রাম দেখতে পাচ্ছি, যেখানে আমরা লিংক লিস্টকে ইমপ্লিমেন্ট করেছি, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে একটা ক্লাস আছে নোড নামে। আমরা যেটা বলেছিলাম যে লিংক লিস্টের প্রত্যেকটা নোডকে আমরা একটা ক্লাস অবজেক্ট হিসেবে দেখব, যেই ক্লাস অবজেক্টের মধ্যে দুটা ক্লাস ভেরিয়েবল থাকবে। তো আমরা সেটাই করেছি, দুটা ক্লাস ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি, একটা কনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে দুটো ক্লাস ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি, একটা হচ্ছে ডেটা, একটা হচ্ছে নেক্সট। তাহলে এটা হচ্ছে ডেটা, এটা হচ্ছে নেক্সট। এখানে আমরা তিনটা অবজেক্ট তৈরি করেছি নোড ক্লাসের, অবজেক্ট আর ইনস্ট্যান্স তৈরি করেছি নোড ক্লাসের, এবং সেই জিনিসটা আমরা এখন দেখব যে এটা কিভাবে কাজ করছে। আমাদের যদি ক্লাস এবং অবজেক্ট সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা থাকে তাহলে এটা খুবই সহজ। আমরা এখানে প্রথমে একটা নোড ক্লাস তৈরি করেছি এবং এখানে একটা কনস্ট্রাক্টর আছে, যেখানে আগেই বললাম যে দুইটা ক্লাস ভেরিয়েবল আছে, একটা হচ্ছে ডেটা, একটা হচ্ছে নেক্সট। নেক্সটের শুরুতে নান রেখেছি, আর ডেটাটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টরের যে আর্গুমেন্ট পাস করা হবে, সেটা এই কনস্ট্রাক্টর এই প্যারামিটারটা, সেকেন্ড প্যারামিটারটা রিসিভ করবে এবং সেখানে ডাটার ভ্যালুটা অ্যাসাইন হয়ে যাবে। সো আমরা যেটা দেখছি যে এইটা হচ্ছে ক্লাস, সিম্পল ক্লাস, আর কিছুই নাই। তো আমরা এই ক্লাসে একটা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করলাম এ। এ হচ্ছে এই ক্লাসে একটা অবজেক্ট আমরা এখানে তৈরি করলাম এবং এই আর্গুমেন্টটা পাস করে দিলাম। তাহলে এই এটা চলে যাবে, এই ভ্যালুটা চলে যাবে ডাটা এই প্যারামিটারে 11। তাহলে এখানে যেটা হবে যে একটা নোড ক্লাস তৈরি হবে যার নাম হবে এ, ঠিক আছে? let me take a little bit more space. ওকে, সো এটার নাম হবে এ, এবং এটার দুইটা পার্ট থাকবে, একটা হচ্ছে ডেটা আর একটা হচ্ছে নেক্সট, তাই না? সো ডেটাতে যেটা হবে যে এই 11টা কি হবে, এই লাইনের মাধ্যমে এই 11টা এই ডেটার মধ্যে, সেলফ ডট ডেটার মধ্যে এই 11টা অ্যাসাইন হয়ে যাবে। তাহলে এখানে 11 চলে আসবে, রাইট? ওকে, আর এটা থাকবে নান, নানটা আমি শুধু এন লিখলাম। ওকে, এখানে এইটুক কাজ হলো। নেক্সট লাইনে যে কাজটা হবে, সেম ভাবে যে কাজটা হবে, যে বি নামে আরেকটা অবজেক্ট তৈরি হবে, বি নামে আরেকটা অবজেক্ট তৈরি হবে, যেখানেও দুইটা দুইটা অবজেক্ট ভেরিয়েবল থাকবে, ক্লাস ভেরিয়েবল থাকবে। তো সেখানে আমরা যেহেতু আর্গুমেন্ট পাস করেছি 52, এই এর মাধ্যমে এখানে 52টা চলে যাবে। এবং সি নামে এখানে আমরা আরেকটা ক্লাস এর ইনস্ট্যান্স বা অবজেক্ট তৈরি করছি, যেখানে দুইটা ক্লাস ভেরিয়েবল থাকছে। এই ক্লাস ডেফিনেশন অনুযায়ী একটা হচ্ছে ডাটা, যেহেতু আমরা কনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে 18টাকে আর্গুমেন্ট হিসেবে পাস করেছি, এখানে 18 চলে আসবে, এবং এই 18টা সেলফ ডট ডাটা এই লাইনের মাধ্যমে এই ডাটা এই সি অবজেক্টের এখানে সেলফটা পাবে হচ্ছে সি, তাই না? তাহলে এখানে সি ডট ডাটা, তাহলে সি ডট ডাটা ইজ ইকুয়াল টু হবে 18, তাহলে সি ডট ডাটা হলো 18। এবং সেলফ ডট নেক্সট, এটা হচ্ছে সি ডট ডাটা, সেলফ ডট নেক্সট মানে হচ্ছে সি ডট নেক্সট নান, সবগুলোই নান, এটাও নান ছিল। তাহলে এই হলো আমার এই 3 লাইনের পরে সিচুয়েশন। এখন আমার নোটগুলো পেয়েছি, কিন্তু এদের মধ্যে কিন্তু কোনো লিঙ্ক হয়নি। তার মানে এটা এখনো কিন্তু লিঙ্কড লিস্ট হয়নি। লিঙ্কড লিস্ট হবে কখন? যখন আমরা বললাম এ ডট নেক্সট, মানে এ নেক্সট ইজ ইকুয়াল টু বি, তার মানে এ নেক্সট এর ভিতর থাকবে বি। তার মানে এখন লিঙ্ক হয়ে গেল, কারণ এর ভিতরে আমি বি এর অ্যাড্রেসটা রাখলাম। তাহলে আমরা কনসেপচুয়ালি এইভাবে আঁকি। আবার আমি বলছি বি ডট নেক্সট ইজ ইকুয়াল টু সি, তার মানে বি এর নেক্সটে আগে নান ছিল, সেটা মুছে যাবে, নানটা মুছে যে এখানে বসবে হচ্ছে সি,
এটাকে আমরা এইভাবে দেখতে পারি। আর সি ডট নেক্সট নানই থাকবে, তার মানে বোঝা গেল যে এটা হচ্ছে লাস্ট নোড। এবং এখন আমরা যেটা করেছি যে হেড ইজ ইকুয়াল টু এ, তাই না? তার মানে হেড হচ্ছে এ, যেটা আমরা আগেই বলেছি যে হেড নামে একটা ভেরিয়েবল থাকবে যেখানে প্রথম যে লোকেশনটা সেটা অ্যাড্রেস থাকবে। এখন আমরা কিভাবে ট্রাভার্স করব, কিভাবে আমরা 11, 52, 18 এই তিনটা ভ্যালুকে সিকোয়েন্সিয়ালি পাবো? অবশ্যই আমাদের একটা লুপ লাগবে, যে লুপটা 3বার ইটারেট করতে হবে। ওকে, সো আমরা প্রথমে যেটা করছি যে একটা ফাংশন ডিফাইন করলাম। এই ফাংশনটা ইটারেটও দিতে পারতাম বা ট্রাভার্সও দিতে পারতাম, নেম ডাজন্ট ম্যাটার। সো আমরা একটা কারেন্ট নামে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি যে কারেন্ট ইজ ইকুয়াল টু হেড, তার মানে কারেন্ট ইজ ইকুয়াল টু হেড, তার মানে কারেন্টও এখন এটাকে পয়েন্ট করছে, তাই না? ওকে, সো এখানে একটা লুপ শুরু করেছি, যে যেটা আমি বললাম যে আমরা যদি 3টা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমাদের একটা লুপ লাগবে, এবং লুপটা কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে? যতক্ষণ পর্যন্ত কারেন্ট শুরু করেছি আমি হেড থেকে, যতক্ষণ পর্যন্ত কারেন্টটা নান না হয়। কারেন্টটা নান হওয়া মানে আমি শেষে চলে এসেছি, তাহলে কারেন্ট ইজ নট ইজ ইকুয়াল টু নান। তাহলে কি করবে? প্রিন্ট কারেন্ট ডট ডাটা। তাহলে লেট মি শো, হেডটা এখানে মুছে ফেলি। তাহলে প্রিন্ট কারেন্ট ডট ডাটা, তাহলে কারেন্ট ডট মানে কারেন্ট মানে কি? এখন কারেন্ট মানে এ, তার মানে এটা মানে হচ্ছে এ ডট ডাটা। এ ডট ডাটার ভিতরে কত আছে? 11, তাহলে আমরা এখানে 11 প্রিন্ট হবে। এবং এখন আমরা যেটা করছি খুব মজার একটা কাজ, যে কারেন্টকে চেঞ্জ করছি, কারেন্ট ইজ ইকুয়াল টু কারেন্ট ডট নেক্সট। কারেন্ট ডট নেক্সট এর ভিতরে কি আছে? এটা আমার একটু যদি ক্লিয়ারলি আমি আবার লিখি, কারেন্ট ডট নেক্সট এর ভিতরে আছে বি। তাহলে কারেন্টের নেক্সট মানে কি? এ ডট নেক্সট। এ ডট নেক্সট এর ভিতরে আছে হচ্ছে বি, তাই না? এ ডট নেক্সট এর ভিতরে আছে বি, তাহলে এই কারেন্টের ভিতরে এখন এই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের মাধ্যমে চলে যাবে বি। তার মানে কারেন্ট আগে ছিল এ, এখন কারেন্ট হয়ে যাবে বি, তার মানে আমরা এই তীর চিহ্নটা এখানে দিতে পারি, কারেন্ট হচ্ছে এখন বি। তাহলে এখন আবার লুপটা এখানে ঘুরে যেটা হবে, এখন আবার লুপটা ঘুরে এখানে শুরুতে চলে আসবে, চেক করবে কারেন্ট কি নান। যখন দেখবে যে কারেন্ট নান না, তখন কি আবার এখানে চলে আসবে, এখন কারেন্ট বি, তাহলে প্রিন্ট কারেন্ট ডট ডাটা, মানে বি ডট ডাটাটা প্রিন্ট হবে। বি ডট ডাটাতে কত আছে? 52, তাহলে এখান থেকে আমাদের প্রিন্ট হবে 52। এরপরে আবার কি হবে? কারেন্ট ইজ ইকুয়াল টু কারেন্ট ডট নেক্সট। কারেন্ট ডট নেক্সট মানে কি? বি ডট নেক্সট। বি ডট নেক্সট, তাহলে বি ডট নেক্সট এর মধ্যে কি আছে? বি ডট নেক্সট এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সি আছে, তার মানে বি ডট নেক্সট মানে হলো সি, আর এই সিটাই এই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের মাধ্যমে এই কারেন্টের মধ্যে অ্যাসাইন হয়ে যাবে। তার মানে কারেন্ট আগে বি ছিল, এখন কারেন্ট বি না, কারেন্ট হয়ে যাবে সি। তাহলে এই তীর চিহ্নটা আমরা কেটে আমরা এখানে তীর চিহ্ন দিতে পারি, তাই না? তার মানে কারেন্ট হচ্ছে এখন সি। ওকে, সো নেক্সট লাইনে যেটা হলো যে এখান থেকে আবার চেক করলো যে কারেন্ট কি নান কিনা। কারেন্ট এখনো নান হয় নাই, ফাইন। তাহলে যেটা হবে যে এখানে লুপের ভিতরে ঢুকবে, তাহলে প্রিন্ট কারেন্ট ডট ডাটা, তার মানে কারেন্ট কত? সি, তাই না? তাহলে সি ডট ডাটা, তাহলে সি ডট ডাটা প্রিন্ট হবে। সি ডট ডাটার ভিতরে কত আছে? 18, তাহলে এখান থেকে 18 প্রিন্ট হবে। এবার আবার কারেন্টটা চেঞ্জ হবে, কারেন্ট ইজ ইকুয়াল টু কারেন্ট ডট নেক্সট। কারেন্ট ডট নেক্সট মানে কি? কারেন্ট মানে সি, সি ডট নেক্সট। সি ডট নেক্সট মানে কি? সি ডট নেক্সট এর ভিতরে কি আছে? নান আছে, তাহলে সি ডট নেক্সট মানেই হলো নান, আর এই নানটাই এখন কারেন্টের ভিতরে অ্যাসাইন হয়ে যাবে এই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের মাধ্যমে। তার মানে কারেন্ট আগে সি ছিল, এখন কারেন্ট হয়ে যাবে নান, তাহলে কারেন্টের এখনকার ভ্যালু হচ্ছে নান। তাহলে এখন আমরা যখন আবার এই লুপটার এখানে এসে চেক করব, তখন দেখবো যে কারেন্ট ইজ নট ইজ ইকুয়াল টু নান, এই কন্ডিশনটা ফলস, তার মানে কারেন্ট এখন নান, সেই কারণে এই লুপের ভিতরে ঢুকবে না এবং প্রোগ্রামটা এখানে শেষ হয়ে যাবে। তার মানে আমরা দেখলাম যে কিভাবে আমরা একটা লুপের মাধ্যমে ইটারেট করে এখানে 11, 52, 18 এটা আমরা প্রিন্ট করলাম। এটা ছিল লিঙ্ক লিস্টের একটা সিম্পল ইমপ্লিমেন্টেশন, যেখানে আমরা লিঙ্ক লিস্টটা বিল্ড করেছি এবং লিঙ্ক লিস্টটা ইটারেশন করেছি। ওকে।